देखो जदों किसी बंदे ने कोई काम करना हुंदा उहदे वास्ते सियाल भी कुछ नहीं, गर्मी भी कुछ नहीं, बरसात भी कुछ नहीं। सानू खुशी हो रही है। असी तो उदों नहीं डोले जो सियाल दे विच बारिशां पईयां ना ते लोग ठोठर कर रहे सीगे। गुजरात दे विच मुख मंत्री हुंदियां लोग इन्ने कुट्टे ने, इन्ने दबाए ने कि गुजरात दे लोगों की हिम्मत नहीं पै रही अंदोलन करन दी। किन्ना चਿਰ जिद कर लू, जिन्नी जिद करेगा, जिन्ना लंबा खिंचेगा उन्ना बीजेपी का बेड़ा गर्क होएगा। असी जो जिस आदमी की रोटी खोई जा रही होवे ना उन्होंने ना तो मीह तो डर लगता है, ना उन्होंने बरसात तो डर लगता है, ना उन्होंने धुप्पा रोकण, उन्होंने कोई चीज़ नहीं रोकती, ना उन्होंने जेलां रोकण, ईवन कि उन्होंने गोलियां भी नहीं रोक सकदियां। इस नरेंद्र तोमर ने, मैं कहना भी इन्होंने कुत्ते का मुँह लगे, मैं क्यों कहा कि आप खुद 9 गलतियां मन के अज कहते हैं दसो जी कानून च काला की है। साढ़े ताकत आ जाए कि असीं 5-7 लाख 10 लाख लोग एक कॉल ते दिल्ली बुला सकते हैं, तो कोई सरकार बन जाए किसी की ताकत नहीं कि लोक विरोधी फैसले कर लेगी। कोई फौज उदों तक कामयाब नहीं हो सकती, भावें कितनी भी शक्तिशाली फौज होवे, जदों तक उहदे पिछे राशन की सप्लाई वो जारी ना हो। सो जिन्ने विचार आउंदे जाणगे, जथेबंदियां उन्नियां बणियां, इन्हां नूं एक करना बड़ा कठिन काम सी। जिहड़ा प्रधानमंत्री कहंदा सी मैं देश झुकन नहीं देना, उहदी किरपा दे नाल, उहदियां नीतियां दे सदका जिहड़ा देश 5वें नंबर ते खड़ा सी अज 164वें नंबर ते चलिया गया। ये साडे प्रधानमंत्री दी करतूत करके। जे अज जिमीदार नूं किते सालां बधी लोड़ पई आ, हुण तक जिमीदार सानूं दिंदा ही आ रिहा। जे अज जिमीदार नूं लोड़ पई आ ते असीं पिछे हट जे, असीं फिर अकिरत गणना होए। जिन्ना मर्जी जोर ला ले, जिन्ना मर्जी जोर ला ले सरकार, अखीर सरकार नूं टेबल ते आउणा पैना है, कानून रद्द करने पैने हैं। सत श्री अकाल, मैं हाँ सज्जन सिंह सैनी ते तुसीं देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल। खेती कानूनां दे खिलाफ दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे किसानां नूं अज 8 महीने 2 दिन हो चुके ने। तुहानूं गर्मियां दे हालात दिखाए कि किस तरह किसानां ने गर्मियां कड्डियां ते कढ रहे ने, सर्दियों दे विच किसानां ने किस तरह दिन कट्टे, ते हुण बरसातां दे विच दिखा रहे हैं तुहानूं हालात ताज़ा लाइव तस्वीरां ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ कि बरसातां दे विच किस तरह के हालात ने, इत्थे किसानां दे किस तरह जिहड़े हैगे आ बने हुए ने। सो लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं तुहानूं ਸਿੰਘੂ बार्डर तो। देख सकते हो तुसीं ਸਿੰਘੂ बार्डर तो लाइव तस्वीरां। बरसात के दौरान किसान जिहड़े हैगे आ मोर्चे ते डटे हुए ने। सब तो पहले इत्थे चलते हैं, तो लगातार जिहड़े हैगे किसान आ रहे हैं जा रहे, गल भी करते इन्हां दे नाल। लंगरां दे विच चलदे, इत्थे लंगर दे विच किसान भी पहुंचे ने। सो दिखा रहे हैं तुहानूं लाइव तस्वीरां ਸਿੰਘੂ बार्डर दियां। सो देख सकते हो तुसी किसानां दे वल्लों जिहड़े लंगर लगातार जिहड़े हैगे छके जा रहे हैं। इत्थे लंगर दीयां तस्वीरां दिखा रहे हैं तुहानूं। देख सकते हो 8 महीने 2 दिन हो चुके हैं, तो लंगर भी जिहड़े हैगे किसान लगातार चल रहे हैं। जदों तक किसान मोर्चा चल रहा, लंगरां दी सेवा भी लगातार जारी है, तो किसान इत्थे आ रहे हैं। सो किसानां दे हौसले लगातार बुलंद ने। इत्थे बैठे ने बाबा जी भी खड़े ने, गल करदे इन्हां दे नाल। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी 8 महीने 2 दिन हो चुके हैं, मौसम भी तुसीं देख रहे हो, बरसात आ, जिहड़ा तंबूआं दे विच भी पानी भर चुका, किवें देखदे हो? लगातार तुसीं भी लंगर दा जिहड़ा प्रबंध कीते गए ने। देखो जदों किसी बंदे ने कोई काम करना हुंदा उहदे वास्ते सियाल भी कुछ नहीं, गर्मी भी कुछ नहीं, बरसात भी कुछ नहीं। जे असीं अपने गुरु साहब वल झात मारीए, जदों आनंदपुर साहब तो उन्होंने किला छड्डिया, तां पोह दा महीना था,
ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਲਓ, 65 ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਫੌਜ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਭਰੀ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਫੇਰ ਖੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਾਜ਼ਾ ਲੰਗਰ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੈੱਡ ਪੈ ਗਏ, ਟੇਬਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੰਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਣਾ, ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਤਪਰ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਲਬਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪੱਕੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਝੁੰਗੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੌਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਬੈਠਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ? ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਛੱਡੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਚਾਅ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲੋੜ ਪਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਅੰਨਦਾਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਿਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਸਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹਟਾਈਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਈ ਝੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਲੜੀ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਠੋਠਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਭਿੱਜੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜੇ ਨੇ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਡਾਨੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ GST ਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਏ ਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਢੱਟੇ ਖੂਜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁੱਟੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਬਾਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਬੌਂਡ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਯੂਪੀ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੂ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ, ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਬਰ ਸਾਡਾ ਪਰਖ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਰੋਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਇਹਦੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, ਲੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਰਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਮਰ ਹੋਰੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ APMC ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਦਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਕੁੱਟਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 9 ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ 9 ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ 9 ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੱਲਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ? ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਿਉਂ ਆਈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂ
ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਥ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਹਰ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਹ ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 450 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 450 ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਗੈਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇੜ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਰਹੇ ਐਵੇਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਆਪ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 5-7 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਬਲ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ 33ਵੀਂ ਹੋਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਮੈਂਬਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੈਟ ਆਇਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੈਟ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਲਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਹੋਰੀ, ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ, ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 32 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 32 ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਰਾਜੂ ਔਲਖਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 32 ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ
ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਰਹੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 450 ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ 100%। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, 4 ਸਟੇਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸੇ ਸੋਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੂਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੂਵ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਓ, ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਰਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, RSS ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਰੋਕਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਤੋਂ KMP ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ 8-9 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਆ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ,
ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਵਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਦਨ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ, ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਅੰਦਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? 8 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਯੂਪੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅੱਜ 164ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸਭ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪੁਲਕਿਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।